ओम शांति 20 सेप्टेम्बर 2025 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा तुम भली पुराणा भक्त मानू भक्तिर फल देवाई आसी। भक्तिर फल हेउछि ज्ञान जहाद्वारा तुमर सद्गति हेउछि। बाबा तुम भली पुराणा भक्त मानू भक्तिर फल देवाई आसी। भक्तिर फल हेउछि ज्ञान जहाद्वारा तुमर सद्गति हेउछि। प्रश्न केतेक चालू चालू पुरुषार्थ करू करू निजर भाग्य को निजे ही हत्या करिथांती किपरि? केतेक चालू चालू पुरुषार्थ करू करू निजर भाग्य को निजे ही हत्या करिथांती किपरि? उत्तर जदि बाबांकर होई सेवा करुनाहांती निज उपरे एवं अन्यमानक उपरे दया करुनाहांती तेबे से निज भाग्य को निजे हत्या करिथांती अर्थात पदभ्रष्ट होई जांती। भल भावरे पढ़िले जोगयुक्त स्थिति रे रहिले भल पद मध्य मिलिथाए। तेणु सेवाधारी संतान मानक भितरे सेवा करिबार बहुत शौक रहिबा दरकार। गीत कौन आया सबेरे सबेरे। ओम शांति आत्मिक संतान माने बुझुछंती जे आमे आत्मा अटु शरीर नुहे एवं एही ज्ञान वर्तमान परम पिता परमात्मा ठारू मिलुछि। बाबा कहते जेतेबेले स्वयं मु आसीछि तेबे तुमे निजकु आत्मा निश्चय कर। आत्मा ही शरीर रे प्रवेश करुछि। गोटिए शरीर छाड़ी आउ एक शरीर नहीं चली थाए। आत्मा बदली न थाए शरीर बदली थाए। आत्मा तो अविनाशी अटे। तेणु निजकु आत्मा बुझिबा दरकार। एही ज्ञान केबे केही देई परिबे नाही। पिलामाने डाकिबारु बाबा आसीछंती एहा मध्य काहाकु जणा नाही जे एहा पुरुषोत्तम संगम युग अटे। बाबा आसी बुझाउछंती जे मु आसी थाए कल्पर पुरुषोत्तम संगम युगरे जहा फलरे सारा विश्व पुरुषोत्तम होई थाए। एही समय रे त सारा विश्व कनिष्ठ बा पतित होई जाइछि। ताहाकु कुहा जाय अमरपुरी। एहा हेउछि मृत्युलोक। मृत्युलोकरे असुरी गुणयुक्त मनुष्य थांती। अमरलोकरे दैवी गुणयुक्त मनुष्य थांती। एथिपाई तांकु देवता कुहा जाय। एठारे मध्य भल स्वभावयुक्त मनुष्यंकु कुहा जाय। ये तो जेपरी देवता अटंती। केही केही दैवी गुणयुक्त थांती किंतु एही समय रे तो सबु असुरी गुणयुक्त मनुष्य अटंती। पांच विकार रे बुड़ी रहिछंती। तेणु तो डाकी थांती एही दुखरु आसी मुक्त करंतु। भगवान केवल जणे सीता को तो रक्षा करी नाहांती। बाबा बुझाउछंती सामग्रिक भावे भक्तों को सीता कुहा जाए भगवान को राम कुहा जाए। से वर्तमान भक्तिर फल देवाई आसीछंती। एही बेहदर रावण राज्य रे सारा विश्व फसी जाइछि। सेमानकु मुक्त करी राम राज्य को नहीं जाउछंती। एठारे रघुपति राघव राजा रामकर कथा नुहे। से तो त्रेता युगर राजा थिले। एबे समस्त आत्मा तम प्रधान जीर्णशीर्ण अवस्था रे अछंती। सीढ़ीरू ओह्लाई ओह्लाई तलकू खसी आसीछंती। पूज्यरू पूजारी होई जाइछंती। देवता माने कहार पूजा करंती नाही। सेमाने तो पूज्य अटंती। पुणी सेमाने जेतेबेले वैश्य शूद्र हुअंती सेतेबेले पूजा आरंभ होइथाए। वाम मार्ग रे आसीबा द्वारा पूजारी होइथांती। पूजारी देवता मानक चित्र आगरे नमन करिथांती। वर्तमान समय रे केही जणे भी पूज्य होई परिबे नाही। सर्वस्व भगवान हेउछंती सर्वदा पूज्य। पुणी सत्ययुगी देवी देवता माने पूज्य अटंती। एही समय रे तो सबु पूजारी अटंती। प्रथमे प्रथमे शिवंकर पूजा होइथाए। ताहा हेला अभिविचारी पूजा। सेही पूजा सत्व प्रधान अटे। पुणी सत्व परे देवतांकर पूजा करिबा आरंभ करंती। पुणी तळकु खसी जलर मनुष्य मानकर पक्षी आदिर पूजा करिबारे लागि जाती। दिनकु दिन अनेकंकर पूजा हेबारे लागिछि। आजिकाली धर्म सम्मिलनी मध्य बहुत हेउछि। केबे आदि सनातन धर्मावलंबींकर केबे जैन मानकर केबे आर्य समाजी मानकर सम्मिलनी हेउछि। अनेकंकु
ଡକାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଜୈନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାନ୍ତି, 5-7 ପ୍ରକାରର ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି କିଏ ଉଲଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ଉଲଗ୍ନ ରହିବାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବାଚ ଉଲଗ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଚାଲିଯିବ। ସେମାନେ ପୁଣି ବସ୍ତ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାଚର ଅର୍ଥକୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାକୁ ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଣୁ କାହାକୁ ଭେରାଇଟି ବା ବିବିଧ ନାଟକ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ପୁଣି ଶାଖାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମହମ୍ମଦ ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଇସଲାମୀ। ମୁସଲମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ। ଆଫ୍ରିକାରେ କେତେ ସାହୁକାର ଅଛନ୍ତି। ସୁନା ହୀରାର ଖଣି ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ଧନ ଦେଖାନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ କରି ଧନଶାଳୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଧନଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ। ସୁନା ଆଦି କେତେ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଗମ୍ବର ଜୈନ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏତେ ସବୁ ଧର୍ମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କେବେ ବିନାଶ ବି ହେବ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଅଟେ, ଯାହା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଔରସ ଜାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେମାନେ ତ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ। ପୁଣି ବିବାହ ଆଦି କିପରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ନାମ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯିବ, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଏହା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ପୁଣି କାଲି ଶୂଦ୍ର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଥାଏ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ବାବା କହିଥାନ୍ତି, ହାତରେ କାମ କରି ହୃଦୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଯେପରି ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯିଏ ଜଣ ଜଣକୁ ନ ଦେଖି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କେବେ କାହା ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାକି ହଁ, ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି। ଡାକିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆସ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର, ପବିତ୍ର କର। ତୁମେ ସବୁ କନ୍ୟା, ମୁଁ ହେଉଛି ବର। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅସୁରୀ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛ। ମୁଁ ଆସି ମୁକ୍ତ କରାଉଛି। ଏଠାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। କୁଦୃଷ୍ଟି ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେବତାମାନଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଦେବତା କରିବା ବାଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଷୟ ରଖାଯାଇଛି, ମାନବ ଜୀବନରେ ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା। ଡ୍ରାମାକୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ସଂଶୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଥବା ବୌଦ୍ଧ ଆଦିକୁ ଏହା କ'ଣ ଜଣା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ଆଦି ପୁଣି କେବେ ଆସିବେ? ତୁମେମାନେ ହିଁ ତୁରନ୍ତ ହିସାବ କିତାବ ଶୁଣାଇ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଧର୍ମର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା।
ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଥିଲା, ପୁଣି କେଉଁ ଧର୍ମ ଆସିଛି, ନିଜ ଧର୍ମର ଲୋକେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଗ ବିନା ଶକ୍ତି ଆସିନଥାଏ, ବଳ ଭରି ନଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମର ରାଜ୍ୟକୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଉ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନଥାଏ। ଏବେ ତ ଅନେକ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି? 5000 ବର୍ଷର ଏହି ଚକ୍ର ଅଟେ। ବାକି ସୃଷ୍ଟି କେତେ ଲମ୍ବା ତାହାକୁ କ'ଣ ମାପିପାରିବ? ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମାପ କରିପାରିବ, ସାଗରର ମାପ ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ଏବଂ ସାଗରର ଅନ୍ତ କେହି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ରହିଛି। ସାରା ଚକ୍ର ଧର୍ମ ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ। ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ଆଗରେ ଆଇନା। ତୁମେ ଏବେ ବାହାରରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତୁଫାନ ଆସିଲେ ବହୁତ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାୟାର ତୋଫାନ ଲାଗିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଉପରୁ ହିଁ ଆସିବାର ଅଛି। ଏଠାରେ ତୁମର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ଯିଏ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଆସି ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଚାଲ। ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ସୁଖକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ମିଳୁ। ମୋକ୍ଷକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ପୁଣି କାହାକୁ ମୋକ୍ଷର ତାଲିକାରେ କିପରି ରଖିପାରିବେ? ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀଗଣ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ତୁମର ଦୟା ଆସିବା ଦରକାର। ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ତୁମର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ପୁଣି ନିଜ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆସିବେ। ହୁସିଆର ହୋଇ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶତପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ରଜ ତମରେ ଆସିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ହେଲା ସତ୍ୟ ଗୀତା, ଯାହା ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିରାକାରଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର ପିତାକୁ ଡାକିଥାଏ। ସେଠାରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାଅ। ତୁମକୁ କ'ଣ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯିବ? ପରମାତ୍ମା ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ। ପୁଣି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ବର 1 ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କାରଣ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ତୁମେ ହେଲ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ। ତୁମର ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ବାବା ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ କ'ଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ? ଦୁନିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠଶାଳାକୁ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ବାବା ନିଜେ ବସି ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗୁରୁ ତିନି ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ମାନ ରହିବା ଦରକାର। ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ। ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହୁସିଆର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭୁଜା ତ ଦରକାର ନା। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଆଦି ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଲିକା ଥାଏ। ପୁଣି ସେନାବାହିନୀକୁ କେହି ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ କେସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେବା ନ କଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୁଳି ମାରିବା ଭଳି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ଯୋଗ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ତେବେ ଭଲ ପଦ ମିଳିବ। ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ ନା। ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କରିଲେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବାବା ସବୁ ପ୍ରକାରର କଥା ବୁଝାଇଥାନ୍ତି।
ଏହି ଦୁନିଆର ନାଟକ କିପରି ଚାଲିଛି, ରାଜଧାନୀ କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ଏହି କଥାକୁ ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ। ଏବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତ ମିଳୁଛି। 5-10 ମିନିଟରେ କ'ଣ ବୁଝାଇ ପାରିବ? ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଲେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ସେମାନେ ଡ୍ରାମାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଏଣେ ତେଣେ ଲେଖିଦେବା ଦରକାର। ପରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାବା ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ନିଜର କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ନିଜର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବି ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଭିନୟ ଅଟେ ନା। ଯଦି କେହି ଡ୍ରାମାର ରଚୟିତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାକୁ ନ ଜାଣିଲେ ତେବେ କ'ଣ ସେ ହେଲେ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ହୁସିଆର ହୋଇ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ। 2ରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ଆତ୍ମିକ ଡ୍ରିଲର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଉଥିବା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ଆତ୍ମିକ ଡ୍ରିଲର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଉଥିବା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶରୀରର ସବୁ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆତ୍ମାକୁ ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେ ବି ହଲଚଲ ବାତାବରଣ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋଳାହଳ ବା ଶବ୍ଦଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ମନକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଏବଂ ଯେତେ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେତିକି ସମୟ ସେହିଠାରେ ସ୍ଥିତ କରିପାରୁଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ନିଜର ବିକାରୀ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ବା କର୍ମକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ହିଁ ସମର୍ପିତ ହେବା। ନିଜର ବିକାରୀ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ବା କର୍ମକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ହିଁ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାରୂପ କର। ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାରୂପ କର। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଜ୍ୱାଳାରୂପ ହୋଇନାହିଁ, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୱାଳା ରୂପେ ଧାରଣ କରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଯେତିକି ପ୍ରଖର ହେଉଛି, ସେତିକି ଶୀତଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଜ୍ୱାଳାମୂର୍ତ ଏବଂ ପ୍ରେରକ ଆଧାର ମୂର୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ନିଜ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଜ୍ୱାଳାରୂପ ହେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର ଏବଂ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ପ୍ରକମ୍ପନ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି।